So welcome back, and the topic is about circular linked list. So the last discussion we have said about what is meant by queue. Actually the queue will have as like this, isn't it? Queue will have as like this. So I can able to have the size of the queue, and there will be opening at both the end, and I can able to insert an element in one direction, and I can able to get the information in the same direction. So it follows either the first in and first out combination. So first in and first out combination means which element that is entering as first will be coming as the first element. And we have said in the last content that we have two key elements, that is known as front and rear. What is front? The area where the element is extracted out, it is been taken as the front, and where the element is being inserted in is being taken as a rear. And you remember that. So we take two different variables, front and rear. And at the same time we follow a different methodology. One is we check for whether the queue is empty. What is the condition for checking empty? That F and R is equivalent to -1. If this condition is satisfied, then we say that the queue is empty. So initialize பண்ணும்போது நம்ம f ஓட வேல்யூ r ஓட வேல்யூ -1 க்கு ஈக்குவலேட் பண்ணுவோம். ஈக்குவலேட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலன்ட் to -1 இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், q ஓட வேல்யூ வந்து empty ன்னு சொல்லலாம். So second condition, side of this, second condition is full. Under which condition it is full? When f in the sense, when r is equivalent to the size what we have been fixed for the array, for the size of the queue. So if r is equivalent to the size of the queue that we have declared in the earlier stages, if r is equal, if the size of the queue is equivalent to 4, then r oda value வந்து equivalent to 4 ஆ இருக்கணும். ஸோ அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ ஆரோட வேல்யூ -1லேருந்து நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால், r+1 is equivalent to size of the queue நம்ம செக் பண்ணும்போது whether it is true, then automatically impacts that the queue is full. If it is false, then it says that the queue is not full. And you remember what we have been said. And we know the condition that if only one element is there, I am writing here, only one element is there, then automatically f and r is equivalent to the same value, and that value is equivalent to 0. But then initially f oda value, r oda value -1. So after incrementation, f and r will becomes equivalent to 0. That means that only one element is available in Q, and the rest of the combination r oda value, f oda value வேற இருக்கும், and that means that the Q is having some elements there. So we how to check empty, how to check full அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம். Then we gone for the process of enqueuing. So that is inserting the element inside the queue. So normally when the element is inserted, first element நம்ம insert பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், if the queue is empty, ஆரம்பிக்கிறது emptyலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். If it is empty, first condition நம்ம செக் பண்ணுறோம், if it is empty, then automatically என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா f ஓட வேல்யூ r ஓட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆரோட வேல்யூ f ஓட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், we are inserting the element inside the array, and when we go for the next element, so இப்போ enqueue பண்ணும்போது you have to confirm that whether it is empty. empty-ஆ இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், then automatically என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம வந்து இதை பண்ணணும். Second, we have to confirm for whether it is the queue is full. Queue full-ஆ இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், I can't able to insert any element. சரியா? ஸோ ஐ காண்ட் ஏபிள் டு இன்சர்ட் எனி எலமெண்ட். ஸோ நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணுறோமே, என்கியூ ஆப்ரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஆப்ரேஷன் ஃபில் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வி கோ ஃபார் எம்டி ஸ்டேட்மெண்ட்.
if f or r empty irundhathu appdin sonna, then we will go for incrementation and then we assign the value for r. அப்படிதானே ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் r ஓட வேல்யூ. ஸோ ரியா and the என்ன array size நம்ம என்ன வச்சிருக்கோமோ that is equivalent to what is the value we have been getting in that we have been inserting here. So இல்ல ஒருவேளை empty இல்ல அப்படினு சொன்னா then automatically we will go for r++. ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Please look into the previous code. We will just go for incrementing the r++ and then we will get the value in the newest location of r and then so that the elements can be enqueued. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன என்க்யூ பண்ண எஃபோட வேல்யூ ஒரு இடத்துல இருக்கும், ஆரோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம். எப்போ வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொன்னால் until the queue is fill ஆகிற வரைக்கும் இது போகும். சரியா? ஸோ this is the process involved in queuing. So once again I am rubbing here because the same information is available in the previous content. And the next process is dequeue. So what is the process that has been involved? First we are dequeue பண்ணும்போது if it is empty we can't able to dequeue. அது ஞாபகமாக சொல்லிக்கலாம். So enqueue பண்ணும்போது if the queue is full we can't able to enqueue it. Dequeue பண்ணும்போது if the queue is empty then we can't able to dequeue it. Suppose so automatically போடலாம் when it is ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கேஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் then you have to go with f minus. சரி f++ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணு f++ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி f will go in. ஸோ அந்த எலமெண்ட் என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அந்த எலமெண்ட்டை you get into one variable and make the element that has been available there to be 0. That means that the element was being completely dequeued. சரியா? ஸோ அண்ட் எஃபோட வேல்யூ இங்கே மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கண்டிஷனில் ஆரோட வேல்யூ எஃபோட வேல்யூ வரும். அந்த சேம் கண்டிஷன் சேஸ் there is only one element available and if you are still going for dequeue it அந்த வேல்யூ dequeue பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் you have to make f and r to be equivalent to -1. That means the queue is empty again. So this is the process that we have been involved in the queue process that we have been learnt from the previous videos. Please refer the videos. We gone for array implementation and then linked list implementation. We had done for queues and 2 videos have been posted. 3 videos have been posted for this. And once again, so what is so now we are going to have the circular queue. Now we have to going for a circular queue. So what are the problems that have been available here and available in queue? From there we can able to go with the circular queue. I hope this is okay. So the topic involved is circular queue. Okay, so what is the problem that is encountered in a queue? That means if an element is dequeued, enqueuing is not a problem. We can able to insert the element into the queue until the size of the queue reaches the maximum value. அது வரைக்கும் என்னால் என்ன பண்ண முடியும்? எலமெண்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் you remember that f will be here and r will be here. சரி, f will be appearing in the front side where the element has been dequeued out and r will be available in where the terminus where it has been inserted in. சரியா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சப்போஸ் ஐ மீன் ஹேவிங் த queue as இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட், செகண்ட் எலமெண்ட், தேர்ட் எலமெண்ட், ஃபோர்த் எலமெண்ட், 5 elements. ஸோ 5 elements இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஐ மீன் டிக்ளேரிங் த அரே சைஸ் as 5. அப்படிதானே we have been declaring the array size as 5. Suppose if I am been doing the first element என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் f moves here. சரி, f moves here and here the element is being inserted as 0. Once again dequeue பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் once again f moves here and the element becomes 0. f stands here. And once again dequeue பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் it moves here and the element that has been available in 3 will become 0. இதுதான் நம்ம பழைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல பண்ணோம். Once again if I am been dequeuing, f moves here and 4 அப்படிங்கிறது becomes 0. Here now f and r is equivalent to the same value, the maximum value of the size. சரி, maximum value 5. ஸோ அந்த வேல்யூக்கு வந்து ரீச் ஆகுது. இப்போ சப்போஸ்
at this position if you check it, இப்போ எஃபோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ வந்து 5. எப்போ வந்து நம்ம வந்து கண்டிஷன் வந்து கியூ ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற எதை வச்சு செக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆரோட வேல்யூ வச்சு செக் பண்ணுவோம். ஆரோட வேல்யூ r+1 is equivalent to the size of the queue இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் then it confirms that the queue is full. But you remember that only one element is there, ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது. and you remember that the queue is not filled. கியூ ஃபுல் ஆகலை. கியூவோட சைஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 5, பட் நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் வந்து 1. ஏன் 1ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஃபோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ 1 போல் உட்காந்துருக்கு. சரியா? தட் மீன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எலமெண்ட் எல்லாமே இட் ஹஸ் பீன் ஈக்குவலேட்டட் டு 0 அண்ட் இட் கான்ட் பி ரீயூஸ் ஒன்ஸ் அகெயின். அதை திருப்பி நம்ம ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் தட் இஸ் பீன் அவைலபிள் இன் கியூ. ஸோ இன் ஆர்டர் டு மேக் திஸ் டு பி ராட்டிஃபைடு வி கோ ஃபார் சர்க்குலர் கியூ. சரியா? சொல்கிற புரியுதா? இந்த கண்டிஷனில் தான் நம்மளுக்கு வந்து கியூவில் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது, அதுவும் கடைசி எலமெண்ட்டாக உட்காந்துருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே இட் இஸ் பீன் ஈக்குவலேட்டட் டு 0 அண்ட் வி கான்ட் ஏபிள் டு ரீயூஸ் பேக் அண்ட் ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் கியூ அண்ட் ஸோ ஒன்லி வி ஆர் மூவிங் ஆன் டு தி சர்க்குலர் கியூ. சரியா? நம்ம சர்க்குலர் கியூவில் என்ன இருக்கும்? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து ஐ ரம் பேக் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன். only minor changes have been inculcated and that minor changes மட்டும் நம்ம கோடில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் then the code will become and the queue that we have been implemented either in array and linked list will be converted to circular queue. So the minor changes has been incorporated only. சரியா? so once again நான் queue எடுத்துக்கிறேன், அதே மாதிரி போட்டுக்கிறேன். so the element is 1 2 3 4 and 5. சரியா? so the size is 5 and so நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி you remember the previous code, we will call back the constructor and put the values to be 0. எல்லாத்துக்கும் நம்ம 0 போட்டு வச்சுருவோம் and fஓட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ வந்து நம்ம -1 இங்கே ஈக்குவலேட் பண்ணிடுவோம். சரியா? இப்போ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் we make இந்த வேல்யூவை இதுக்கு கடைசி வேல்யூ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும். எப்படி பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கோடில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்போ கியூவோட சைஸ் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் r+1 is equivalent to size of the queue. இதை வந்து size of the queue நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறது ஈக்குவலண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் we confirm that is the closure point of the queue. அதுதான் நம்ம closure point of the queueன்னு சொல்கிறோம். இங்கே ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம். என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஆரை கண்டினியூஸாக இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகிறேன். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் but I check with the modulus value of the size of the queue. என்னங்கிறது size of the queue வச்சுப்போமே. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னுடைய size of the queue வந்து நம்ம 5 வச்சுருக்கோமா. ஸோ ஆரோட வேல்யூ வந்து அந்த கண்டிஷனில் 4ன்னு இருக்கணும் இல்லையா? இந்த இடத்துல ஆரோட வேல்யூ வந்து 4 + 1 it is 5. modulus of 5 எடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் it is equivalent to is equivalent to 1. கரெக்டு தானே? is equivalent to 1. சரியா? சரி, ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் தான் பார்க்கணும். இந்த ரிமைண்டர் is equivalent to 0. நம்ம மாடுலஸ் வேல்யூ தான் எடுக்கிறோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் போகும்போது ஆரோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது ஆரோட வேல்யூ வந்து 5 மாறும். +1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி இந்த டோட்டல் மாடல் சைஸ் ஆஃப் தி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது 6 modulus 5 அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு 1. ஸோ இட் ரெப்ரசன்ஸ் இது வந்து பொசிஷன் 0, இது பொசிஷன் 1, இது பொசிஷன் 2, இது பொசிஷன் 3, இது பொசிஷன் 4. கரெக்டா? இதுதான் பொசிஷன் 4. ஸோ இப்போ நீ வந்து மாடுலஸ் வேல்யூ எடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்ஸ் அகெயின் இட் நோட்டேட்ஸ் ஹியர். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஆரோட வேல்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் இட் ரொட்டேட்ஸ் பேக், கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரே ஒரு இடத்துல வந்து எஃபோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ ஒன்று போல் வரும். கரெக்டு தானே? எஃபோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ ஒன்று போல் வரும். இந்த பொசிஷனில் எஃபோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ ஒன்று போல் வரும். ஸோ அப்போ என்ன நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எஃபோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ ஒன்று போல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தட் மீன்ஸ் தட் த கியூ பிகம்ஸ் ஃபில்டுன்னு அர்த்தம். சரியா? இந்த கியூ வந்து ஃபில்டாக இருக்குது, அல்லட்டா கியூ வந்து ஒரே ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் வந்து நம்ம ரீட்டைன் பண்ணுவோம். சரியா? திருப்பி நான் சொல்கிறேன்.
ஸோ தி லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டு நீ க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி கொண்டுட்டு வந்து அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீ க்ளோஸ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் பிகம்ஸ் அ சர்க்குலர் கியூ. ஏற்கனவே சர்க்குலர் கியூக்கும் வந்து நான் வந்து அப்ளிகேஷன் சொல்லியிருக்கேன். அப்ளிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு நெட்வொர்க்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹியர் வி இன்வால்வ் தி மாடுலஸ் வேல்யூ. நீ மாடுலஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் நாமெல்லாம் வந்து நம்ம R++ யூஸ் பண்ணுவோம். R++ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே போவோம். ஒன்ஸ் அகேன் ஒரு வேல்யூ என்கியூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக R will be incremented to. இப்போ முதலோட வேல்யூ வந்து R-ஓட வேல்யூ 0 இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணும்போது R-ஓட வேல்யூ வந்து 2. இது வந்து உன்னோடைய எலமெண்ட் இன்சர்ட்டட் வந்து 2 elements ஆர் தேர். R-ஓட வேல்யூ வந்து 2 ஆகும்போது 3 elements ஆர் தேர். R-ஓட வேல்யூ வந்து 3 இருக்கும்போது 4 elements ஆர் தேர். 4 elements ஆர் இன்சர்ட்டட். R-ஓட வேல்யூ 4 இருக்கும்போது 5 values ஆர் இன்சர்ட்டட். ஸோ the size of the array is 5. So when R reaches 4, then automatically what happens, the queue becomes filled. பட் இதுக்கப்புறம் நீ வந்து ஃபில் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் ஆரோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். நம்ம வந்து சர்க்குலர் கியூவில் இன்க்ரிமெண்டேஷன் கண்டினியூஸாக கொடுக்குறோம். ஆரோட வேல்யூ 5 இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் பிகம்ஸ் 1. மாடுலஸ் வேல்யூ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன். மாடுலஸ் வேல்யூ எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் ரொட்டேட்ஸ் 1. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தி வேல்யூ ரொட்டேட்ஸ். சரியா, தி வேல்யூ ரொட்டேட்ஸ். அண்ட் ஸோ இது வந்து என்ன உன்னுடைய சர்க்குலர் ப்ராப்பர்ட்டியை காமிக்குது. சரியா, ஸோ அப்போ ஆரோட வேல்யூ நீ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு மேக் யூஸ் ஆஃப். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இஃப் இட் இஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட் அட் 0, நம்மளுக்கு வந்து 0ன்னு சொல்லி ஸ்டஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் த ஸ்பேஸ் இஸ் நாட் பீன் ரீஅலோகேட்டட், ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும், இஃப் இட் இஸ் பீன் மேட் அ 0 ஐ கேன் ஏபிள் டு இன்சர்ட் ஒன்ஸ் அகெயின். அந்த பழைய ஸ்பேஸுக்கு வந்து என்னால் வந்து திருப்பி வர முடியுது. ஸோ ஐ கேன் ஏபிள் டு ரீஇன்சர்ட் தி எலமெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின். அண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி சர்க்குலர் கியூ. சரியா, சர்க்குலர் கியூ. ஸோ இப்போது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் நம்ம வந்து என்கியூ பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து மாடுலஸ் வேல்யூ போட்டு நீ வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. சரியா, ஸோ தட் ஐ கேன் ஏபிள் டு மேக் அ ரொட்டேஷன். டிக்யூ பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதே மாதிரி வந்து நம்ம டிக்யூ பண்ணும்போது அங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா எஃபோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம். த சேம் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஹியர். எஃபோட வேல்யூ நீ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்க. இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது எப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு f+1 மாடுலஸ் தி சைஸ் ஆஃப் தி அரே. சைஸ் நீ என்ன கொடுத்துருக்கியோ அந்த சைஸை வந்து நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே இப்போ இவனோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்கே 5 தான் வச்சுருக்கான் இல்லையா, 5. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃபோட வேல்யூ வந்து when it reaches 5 ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே வந்திருக்கும் அப்படின்னா கடைசியில் வந்து நிற்கும். கரெக்டு தானே, 5னா கடைசி வந்து நிற்கும். தட் மீன்ஸ் தட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டிட்டாச் அவுட் ஆகிட்டோம். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம 0 போட்டாச்சு. இப்போ வந்து ஆரோட வேல்யூ இங்கே இதனோட வேல்யூ 1 போல் நிற்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் த ப்ராசஸ் ரொட்டேட்ஸ். நான் திருப்பி வந்து நீங்கள் வந்து என்கியூ பண்ணணும்னா ஆரை வச்சு தான் என்கியூ பண்ண போகிறேன். டிக்யூ பண்ணணும்னா எஃப் வச்சு டிக்யூ பண்ண போகிறேன். சரியா, ஸோ மீதி உள்ள ப்ராசஸ் வந்து இட் வில் பி எக்ஸ்பிளைன் இன் தி வீடியோ ப்ராசஸ். அண்ட் நீ அதில் வந்து பார்த்துக்கலாம். திருப்பி அதே தான் சொல்கிறேன். இங்கே மாடுலஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ எம் மேக்கிங் ஒன்ஸ் அகெயின் டு ரொட்டேட் வித் 0 டு தி மேக்ஸிமம் வேல்யூ தி சைஸ் ஆஃப் தி கியூ. சரியா, அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறோம். யூ கேன் லுக் இன் டு த வீடியோ தட் ஐ மீன் போஸ்டிங் ஃபார் சர்க்குலர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸிங் அரே மெத்தடாலஜி. சரியா, அடுத்தது கியூ மெத்தடாலஜி. இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு லிங்க் லிஸ்ட் மெத்தடாலஜி. அதுக்கு லிங்க் லிஸ்ட் மெத்தடாலஜிக்கு நம்ம வந்து ஸ்டோரி சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அண்ட் த கோட் வில் பி போஸ்டட் as a separate video and you can able to look into it. ஸோ லிங்க் லிஸ்ட்னு சொன்னாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் the memory is not been allotted sequentially, it is been allotted separately and we will be creating a component called as a node. ஒரு நோடு க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம். அந்த நோடில் வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற 3 பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கீ, டேட்டா அண்ட் நெக்ஸ்ட் நோட். சரியா, ஸோ அதேமாதிரி நான் இப்போ வந்து இது வந்து நோடு. அதேமாதிரி நான் வந்து 1 2 3 4 சரி 4 எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அஸ்யூமிங் தட் this memory is been stored in 100, this is stored in 200, this is stored in 300 and this is stored in 400. நம்ம ஏற்கனவே உள்ள கதை இதே தான். நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து it has been related here but the next பாயிண்டர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்டரில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டரில் 200 கொடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் a link will be developed from this node to this node. சரி, அடுத்ததுக்கு எங்கே போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் 300க்கு போகணும். 300 இங்கே எழுதுன நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் கொடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் there will be a connection tied between here to here.
சரியா. ஸோ அடுத்தது நம்ம எங்கே போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் 400 போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் there will be connection tied from here to here. சரியா. ஸோ சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த நோட். இப்போ நம்ம இதுக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு சொன்னால் யூ வில் பி புட்டிங் as 100 கொடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் தென் தி லிங்க் வில் பி tied from here to here. சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சர்க்குலர் queue by using the concept of linked list. சரியா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள queueல என்ன இருக்கும், இதுக்கு முன்னாடி உள்ள queueல எப்படி இருக்கும், அந்த பழைய கோடு படி நீ பார்த்தேன்னா பழைய கோடு படி பார்த்தேன்னா இங்கே வந்து நல்லு போட்டிருப்பாங்க. நல்லு போட்டாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் this is the first part of the queue and this is the last element of the queue. F stands here and R stands here. So if you just touch F ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா எலமெண்ட்டையும் நீ பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். சரியா. அது எல்லாமே இந்த கோடில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ டச் F ஜஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்து பிரிண்ட் ஆகிரும். சரியா. ஸோ நம்ம அங்கே ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் வச்சுக்கோ, இன்டர்மீடியட்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணணும்னா இன்னொரு புதுசாக ஒரு எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணணும். let it available in 450. ஸோ இதையும் நம்ம டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து 450 எழுதிக்க, it will be tied here and இங்கே வந்து நம்ம என்ன எடுக்கணும் 300 கொடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் there will be connection established here. ஸோ அப்போ ஒரு எலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ண முடியும். எங்கே இது இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் அரேயில் நம்ம பண்ணோம்னா ஒன்றுக்கு ஒரு எலமெண்ட் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் ஹியர். சரியா. இப்போ ஒருவேளை நம்ம ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து டிக்யூ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ, டிக்யூ பண்ணணும்னா the first element will be dequeued off. கரெக்டு தானே. இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் will be dequeued off, F will be incremented. அப்போ நீ டிக்யூ பண்ணும்போது இந்த எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை முடிச்சாச்சு, எஃப்ஐ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுற, எஃப் இங்கே வந்துருச்சு, இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆயிடுச்சு, எஃப் இஸ் பாயிண்டிங் ஹியர். சரியா. நீ இப்போ ஏற்கனவே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லாஸ்ட் எலமெண்ட் நம்ம வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கோம். லாஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருந்தோம் and the address is 100 இல்லையா, address is 100. சரியா. இப்போ எஃப்ஐ வந்து நீ டிக்யூ பண்ணியாச்சு, இப்போ எஃப்ஐ மூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் ஃபஸ்ட் நோடு. இப்போ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ என்ன பண்ண, இதனோட அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அட்ரஸை மட்டும் மாற்றினா போதும். 200 மாற்றினா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எலமெண்ட் இங்கே வந்துடும். இங்கே போயிடும். ஸோ இது டிட்டாச் ஆகிடும். டிட்டாச் ஆகிருமா, ஏன்னா டிக்யூ பண்ணியாச்சு, அதனால இது டிட்டாச் ஆகிடும். ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நோட் அண்ட் திஸ் பிகம்ஸ் த லாஸ்ட் நோட். ஸோ சர்க்குலரில் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஃபேஷனில் இருக்குது. நீ இன்டர்மீடியட்டில் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம சர்ச் பண்ணி நம்ம டெலீட் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு டச் திஸ் எலமெண்ட் டு பி டெலீட்டட். இதை டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எலமெண்ட்டை நீ வந்து ஃப்ரீ பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நீ இதுக்குள்ளே என்ன டேட்டா இருக்குது, அந்த என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்க, இல்லாட்டி என்ன கீ எடுத்துருக்குற. சரி. either I can search with using data or I can able to search with respect to key. அந்த கீயில் இருக்கக்கூடிய கரஸ்பாண்டிங் நோடை வந்து டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நோடை டெலீட் பண்ணணும், இந்த கீ யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய அதுக்கு முந்தின அட்ரஸ் என்ன, அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரீச் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன அட்ரஸை ரீச் பண்ணியிருக்கிற அந்த அட்ரஸுக்கு வந்து ஒன்ஸ் அகேன் கோ பேக். அந்த அட்ரஸில் போய் என்ன பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே என்ன அட்ரஸ் இருக்கோ அந்த அட்ரஸ் இங்கே கொண்டுட்டு வந்துடும். இங்கே என்ன அட்ரஸ் வந்து 400 இருக்குது, அதை இங்கே கொண்டுட்டு வந்துட்டு இதை ஃப்ரீ பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக திஸ் வில் பி கனெக்டட் ஹியர். சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் த லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபார் கியூ அண்ட் த சர்க்குலர் கியூ கேன் பி டன். இது வந்து ஏற்கனவே நீ கியூக்கு வந்து லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்த்துருப்பேன். ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வி ஹவ் பீன் இன்கல்கேட்டிங். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் the process involved here is using the concept of modulo. இதுக்கு நம்ம பண்ணும்போது do while loop யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த வீடியோ வில் எக்ஸ்பிளைன், வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் நீ அதை புரிஞ்சுக்கலாம். if there is any doubt you can call back me. And this is the queue implementation using array concept and linked list concept. Array is static memory and here the linked list uses the dynamic allocation information. Hope you can able to get back from the video, and if there is any doubt let me know. Thank you.